අපිට ලිඛිත ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ දෙකක් අවිල්ලා තියෙනවා. එකක් උදය ලිඛිත ප්‍රශ්න කියවන්නේ. උදය කියවයි ඊට අමතරෙන් මේ දැන් එකක් ආවේ ඒක තමයි දෙවෙනි එක. ඒක මට උදේට යවන්න බැරුණා. ඒක මම කියවන්නම්. උදය ඔයාලට ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම සතුටුයි ඔබ වහන්සේ එක්ක මේ විදිහට හරි සම්බන්ධ වෙන්න ලැබිච්ච එක ගැන. මම මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න දැන් Google Forms වල ආපු ප්‍රශ්න විසින් තියෙන්නේ. මේ විදිහටම කියවන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Most Venerable Bhante, I walked 15 steps on wooden floor. Noted difference in weight on each foot when standing and difference in temperature in toes compared to heel. The temperature varied even in each of the toes, more prominent on big and second toes compared to the other three. Observed when noting one toe, the other toes were not being observed. Noted lifting, moving, placing, and could keep mind on walking for around 10 laps before mind wandering but quickly brought back to feet. The wheel-like motion, dust collecting, felt more on right sole, the arches not touching ground, the varying changes in weight distribution in each foot with each step noted. The cold waves and electric shock-like sensations in body coming and going were noted, but without distraction like the sounds. Much gratitude for your guidance and to the organizers. May you all attain Nirvana in this life. ප්‍රශ්නයක් මත් නෙවි ප්‍රකාශය according to the information given, if I am to make a comment, it's fairly good. I can understand even though in a long distance. So while walking, if you can do 10 laps into 15 steps, it's fairly good. And can understand the weight difference, the temperature, the thoughts. These are the indication that mind going out but again come back. So you are in a very good position to see how the mind coming from the thought to the feet. And again from feet to the thought, that may be a little tricky because it's a trick of the mind. But from the thought to the mind, if you are sharp enough, as far as it is happening frequently, you may do it. And if you consider this walking one step is like a turning wheel, and you can understand in a turning wheel how much little it is touching the ground. If the ground is flat, if the wheel is steel made out of, and you can see how while the turning wheel, what proportion it is touching the ground. And that reduced touch is shifting to the axle. Axle it is shifting it to the body. And then body is taken. So likewise when you are walking, how little the heel and the toes touching the ground, and that take the whole body forward, and when it is happening, whole other leg is not in touch. The arch, even the touching leg, is not in touch. So imagine with respect to the touch you get, if you can deduce how much you are not touching, the touching sensation of the heel covering up the whole the rest of the world. You are completely forgotten about the rest of the world. That in the Dhamma vocabulary or Dhamma presentation, it says the world full of tension and world full of frustration gone because you are with your heel, weight of the heel. Weight of the heel is not a pleasurable, that is separate issue. But that non-friction, the non-weight, getting rid of so much of big chunk of worldly tension and frustration, but for the moment you don't know. Because you are still engaged and imbibed and engulfed with the weight in the toe, weight in the heel. One day there may be, due to this understanding, you are getting rid of, doing away with
all the tension and frustration. So you are almost enlightened. The day you appreciate how much this weight is, how much the weight of the heel is going to give release. It is already there, but you don't know. That is what you call avijja. That is what you call ignorance. So what you have to do is keep on practicing. While practicing, you have to be aware the touch point is covering the rest of the tension of the world. Therefore, more and more you understand the touching places. Can everybody please mute your mics? The Nirosh. They said they're going to do it every Thursday, but I'm working every Thursday. Nirosh. But they said they're going to upload somewhere. I think somebody's talking. Can you please unmute your mic? You have to unmute you. Pramila, can you please unmute your mic? Mute your mic. Sorry, mute your mic. Yeah, and also please, you have muted Dhammajiva Hamuduro's mic as well. So please don't do that. Please make sure that you have mute your personal mic. Keep the Uday's mic on. Unmute. Others can listen. So therefore, in the first 2 days, I have to kanarattenta gahana again. Oma gahanda wenawa. Karana deyanna tika dawasak giyamaka thernawa. Whatever may be, as far as you are walking, as far as you know you are on the left leg and the right leg, to understand by this knowledge of under your very nose, the knowledge covering up the rest of the whole tension. But even though, how difficult to keep this track of least frictional, least tension, least frustrated, because our mind is so happy with tension, so happy with frustration. So it is leaving the leg, leaving the walking, it is wandering, daydreaming, fantasizing. It is not the omnipotent, omnipresent God. It is not someone else, or it is not the attractive sceneries and sounds. That is your lack of training, lack of understanding. So don't hate it. Just be aware and be more with your simple left leg, right leg understanding, and you will be taken step by step to Nibbana. That is my response. We are moving forward. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් කියවන්නම්. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මීට ටික කලකට සිට ආනාපාන සතිය වඩමි. මම ආශ්වාසය ඇතුළු වෙනවා ලෙසත් මට ආශ්වාසය ඇතුළු වෙනවා ලෙසත් ප්‍රාශ්වාසය පිට වෙනවා ලෙසත් වෙන්කොට හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්. මම සිත නාස්පුඩුව ළඟට ෆෝකස් කර ඇතුළු වෙන ආශ්වාසය දෙස බලමි. ඇතුළු වන ආශ්වාසය සිසිලසත් room temperature සේදැනේ. ඊට සාපේක්ෂව ප්‍රාශ්වාසය උණුසුම්ය. ආශ්වාසයේ දිග බවක් හා ප්‍රාශ්වාසයේ දිග බවක් පටන් ගැනීමේදී පෙනේ. එමෙන්ම ආශ්වාසයේ දිග බවක් හා ප්‍රාශ්වාසයේ කෙටි බවක්ද ආශ්වාසයේ කෙටි බවක් හා ප්‍රාශ්වාසයේ දිග බවක්ද සමහර අවස්ථාවලදී පෙනේ. මේ විපරිණාමය අනිත්‍ය ලක්ෂණයක් යයි සිතේ. ඒ වගේම ආශ්වාසය ඉතා සියුම් ලෙස පටන්ගෙන ගොරෝසු වී නැවත නාස්පුඩුවේ වදින තැනට යන විටද සියුම් වීමක් පෙනේ. ආශ්වාසය සම්පූර්ණ අවසන් වී ප්‍රාශ්වාසය පටන් ගන්නා බව දැන සිටියත් මට ප්‍රාශ්වාසය පටන් ගැනීම පෙනෙන්නේ එහි සියුම් ගතිය චිත්තක්ෂණයක්වත් පසු වූ විට කියා සිටේ. නමුත් ප්‍රාශ්වාසය අවසන් වී නැවත ආශ්වාසය පටන් ගැනීම අතර ලොකු ගැප් එකක් තියෙන බව හොඳින් දැනේ. සමහර අවස්ථාවලදී ආශ්වාසය හා ප්‍රාශ්වාසය නාස්පුඩුවටත් උඩුතලත් වටේ කැරකෙන වාසිය දැනේ. තවත් සමහර අවස්ථාවලදී ප්‍රාශ්වාසය උකුලේ තියෙන වම් අත උඩට ගොස් නැවත එන බවක් දැනේ. ආශ්වාසය හා ප්‍රාශ්වාසය සියුම් වී එක්තරා අවස්ථාවක මට දැනුනේ යන්තම් කම්පනයක් පමණි. සමහර විට එසේත් නොදැනේ. මේ අවස්ථාව තරමක වේලාවක් තියෙන බව මට දැනේ. කිසියම් හෝ ශබ්දයකින් මා එතනින් එළියට එයි. ඉන්පසු නැවත භාවනාවට යාමට අපහසුය. පරයන්කයෙන් නැගිටීමට සිටේ. මේ සිත ලීන වීමක්ද නැත්නම් නිින්ද යාමක්ද කියා සිතා ගැනීමට අපහසුය. කරුණාකර මෙය තෝරා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුව පතමි. මේකේ තියෙන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න එක විතරයි අපි ඉස්සලා කතා කරපු එක විදීම විතරයි. ඉතින් ඒකදී අර මුල් ප්‍රදේශයේ කියන මේ උණුසුම් බව, සිසිල් බව, දිග බව, කෙටි බව විපරිණාමය පෙන්වනවා. ඇත්තටම මේක හොඳයි. නමුත් මේ විපරිණාමයේ ASCII කැමැති නම්
යෝගාවචරය ඒ තරම් තියුණු නම් බලන්න පුළුවන් මේ සියුම් බව සහ ගොරෝසු බව අතර නැත්නම් සිසිල සහ උණුසුම අතර මේ දිග බව සහ කෙටි බව අතර මනාපමනාපේ තියෙනවා. දිග බවටද මනාප, කෙටි බවටද මනාප, උණුසුමටද මනාප, සිසිලටද මනාප කියලා මේ විපරිණාමයේ යම් කොටසකට සහජාසයෙන් ඇති කරන මනාපයක් තියෙනවා. විපරිණාමයේ යම් පැති වලට සහජාසයෙන් ඇති කරන අමනාපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විපරිණාමයත් එක්කම අනිත්‍යත් එක්කම දුක වැටෙන්නේ මේවට කලින්ම ලේබල් කරන ලද ලේබල් වගේක් වැඩ. ඩිකෝඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉබේම වෙන එකක්. හැබැයි බලනකොට ඉබේමත් නෙවෙයි. අපි ඒකට යනවා ඉස්සරහට. ආන්න ඒක බලාගෙන යන්න පටන් ගත්තාම අපිට තිරයට වැටෙන හැම දෙයකටම ලේබල් එකක් දාලා හැම දෙයකටම අගයක් ආඩම්බරයක් දෙන්න තරම් අපේ හිත කෂඩයි. අපේ හිත ෂටයි. අපේ හිත මායාවී. අපේ හිත ඉන්න ස්ටීරියෝටයිප් මනසක. ආන්න ඒක ඒ මනසටම දකින්න පුළුවන්කම. දැන් මේ වමාරගත්ත දෙයට ආරූඪයක් දාගෙන මේක හොඳයි මේක නරකයි කියලා. අන්න ඒකේ ඒ මොහොතේම වගේ දකින්න පුළුවන්කම මානව මනස විතරයි තියෙන්නේ. අනික් ඒ සත්තුන්ගේ සාජහසයට යට වෙලා තියෙන්නේ. ආන්න ඒක දැනගෙන යන්න ඒ මනාපමනාප වලටත් පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රසවාසය නම් ගෙවෙනවා බලන්න පුළුවන්. ආශ්වාසය ගෙවෙනවා නොපෙනෙනවා බලන්න බැරි බව. නොපෙනෙන බව පෙනෙන්නේ නැති බව දන්න එක තමයි භාවනා තියෙන උත්කෘෂ්ඨම තැන. මෙන්න මේ දේ බැලුවට පේන්නේ නැහැ. ආශ්වාසය ගෙවෙනවා පේනවා අඩුයි, ප්‍රශ්වාසය ගෙවෙනවා පේනවා. එතකොට මේ ආශ්වාසයේ නොපෙනෙන බව පෙනෙන එක, නොපෙනීම නොදැනීම දැනෙන එක අපි සාමාන්‍ය තර්ක මනසට වැඩිය වෙනස් එකක්. මෙන්න මේකට අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ අනිදාසේ ප්‍රශ්වාසයේ ආශ්වාසයේ ගෙවෙනකොට වෙනදට වඩා චීන කන්නඩියක් දාලා නෙච්චර දීලා ඇහක් පිට ඇහක් තියලා බලනින්න ඔතන තමයි මේ තෘෂ්ණාවගේ තණ්හාව නැමැති මායා මහුංකාරිගේ ඇස්බැඳුම තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක දැන් අහුවෙලා තියෙනවා අපිට මෙන්න මෙතන ඇස්බැඳුමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අනිත් හරි ඔක්කොම අනිකුත් විචල්්‍ය සාධක සාතික කරලා හැම ආශ්වාසයක්ම අවසානයේ ඉවර වෙන හැටි බලනාසුලෝ ගියොත් එක පැය ගාණක් කරනකොට බුංජිත්තක් අල්ලතයි. painfully slow. ඉස්සරහට යන්නේ ඉතාමත්ම හිමීට. හැබැයි යනවා. අනේ එදාට තේරෙනවා අපි මෙච්චර කෝටි ගණන් ආස්වාද ප්‍රසවාස කරාට මේ ආස්වාසයක් ෆ්‍රීස් කරලා ඒකේ මේ තැන බලන්න බුදු කෙනෙක් හිටියේ නැත්නම් අපේ මනසේ කවදාකවත් එහෙම කම්බිනේෂන් එකක් නැහැනේ. ඒක තියා බුදු කෙනෙක් කිව්වයි කියලා වුණත් කරන්න ගියොත් අපේ ඇඟ දල දඬු වෙනවා. ඔළුව වැනෙන්න පටන් ගන්නවා. වක්කාර වෙනවා, බය වෙනවා, චකිත වෙනවා. පුදුමාකාර බොඩි රියැක්ෂන් වගේක් එනවා. අපි එව්වට උදව් කරනවා. මිසක බුදුන්ට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඉවට උදව් කරනවා කියන්නේ මාරපාක්ෂික වැඩක්. එනිසා අපි මාරයාට කඩුව දෙයිලා බුදුහාමුදුරන්ට කොපුව දෙන කතාව තමයි තියෙන්නේ. අඩු ගන්න ඒක දන්නේ එක. අඩු ගන්න ඒක දන්නේ එක තමයි අපේ මේ වැඩමුළුවක මේ කමඨාන් සුද්ධ කිරීම හම්බෙන උත්කෘෂ්ඨම දේ. දැන් මේ ලියපු එකනා කෝක වෙතත් සමහර අහගෙන ඉන්න අයට මේ ටොක්ක වදිනවා. කංගඩි පැලෙන්න වදිනවා. එතකොට තේරෙනවා අපි විශ්වවිද්‍යාල ගොහිල්ලා ඉස්කෝලවල ගිහිල්ලා තියෙන දේවල් දැනගත්ත ඔයිට වැඩිය තක తీරුකමක් නැහැ. මේ තියෙන දෙයට සාපේක්ෂව නැති දේ පෙන්වන තැන. ඒක බටහිර මානසිකත්වයේ කියනවා කොන්ෂස්නස් එකට සාපේක්ෂව අන්කොන්ෂස් සබ්කොන්ෂස් බලන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූපයට සාපේක්ෂව අරූපේ බලන්න කියලා. අරූපේ පේන්නේ නැහැ කියලා පේන එකත් ලොකු දෙයක්. මට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා ලියන්න පුළුවන් වෙතත් පුළුවන් වෙච්ච එකම සක්විති රජකම කොටුන්නක් වගේ. හැබැයි ඒකේ මිනි කොටල නැහැ. ඒක නිසා බලන්න මේ පේන්නේ නැති තැනට ලෑස්තිලා යන්න ඒක මුලින් බෑනේ. ටිකක් දුර ගිහිල්ලා පදම් කරගෙන මේක දප්පනේ දමාගෙන තමයි ඒ හේම කරගෙන තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඒ වාර්තාව හොඳයි. මෙහෙම බෙදා හදා ගන්න තොරතුරු දෙන්න හිතෙනවා. හැබැයි ඉතින් සක්මන ගැනත් මගේ මේ ප්‍රචාරය හමාර වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම කියනවා කරුණාකර සක්මනත් කරන්න. එතකොට ඔකට තවත් ලොකු පොහොරක් ලැබෙනවා. තරඟ පිටියට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඇඟ වෝම් අප් කරගත්තා වගේ. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අවසරයි සම්මාස වෙන කාටවත් අත උස්සලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ නම් වාසිකව අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එහෙම අවස්ථාව දැන් ගන්න පුළුවන්. හරි එතකන් අහන්නකෝ. විතරක් සම්මාස මේ සතිපාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක්. සතිපාසලේ අපි ගිය සතියේ සති කිහිපයකට කලින් අපි ළමයිගේම ආපු එකක්
තේරුණා ඒගොල්ලන් එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරනකොට සමහර ළමයින්ට හැකියාවක් තියෙනවා පිට ගිය මනස දිහත් බලන් ඉන්න මම අපි එක දවසක් කරා මේ බාහිර ශබ්ද වලට අහුම්කම් දීලා ඊට පස්සේ ඇතුළට ඇතුළේ තියෙන ශබ්ද වලට අහුම්කම් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇතුළට ගත්තාම හුස්ම වලට හිත යොමු කරන ගමන් සමහර ළමයින්ට කියන්න පටන් ගත්තා අපිට පිට යන ශබ්දත් ඇහෙනවා හැබැයි අපි සතියෙන් එක දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා අපි ගිය සතිය අපි කරා being mindful about not being mindful කියලා. අසතිමත් බව ගැන සතිමත් වීම ගැන. තමයි අපි කියන්නේ අපි resilience ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි ළමයින්ගෙන් ප්‍රශ්න වගේක් ඇහුවා මේවා සතිමත්ද මේවා අසතිමත්ද කියලා. for example එකකට අපි thinking about what's for dinner. ඒ වගේ simple ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා මේක සතිමත් බවද. ඊට පස්සේ මේ එදිනදා වැඩ කටයුතු වලදී අසතිමත් බව ගැන දැනගන්න ඕන නිසා trying hard to calm my mind and trying to stop my thinking. Is it mindful or being unmindful? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා trying hard to calm my mind කියන එක mindful කියලා. සමහර කට්ටිය කිව්වා mindful නෙමෙයි. ඒක unmindful. ඊට පස්සේ ওই විදිහට අපි අහලා ඉවරලා අපිට homework එකක් දුන්නා. මොනවටද වැඩිපුරම ඔයගොල්ලන්ගේ distract වෙන්නේ කියලා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු. sound එකකට. ඔයා සතිමත් වෙන්න බලන හැම වෙලාවෙදීම දත්ම දෙනකොට කොයි වෙලාවකටද සද්දයකටද යන්නේ, සිතුවිල්ලකටද යන්නේ, එහෙම නැත්නම් pain එකකටද යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තව homework තුනක් දුන්නා. පිට යන හිත දිහා පිට යන හිත පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිට ගිය හිත නැවත එනකොට බොඩි එකට ගන්නකොට ඒක දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ. හඳුන්නේ ඒකට පොඩ්ඩක් අපිට උපදෙසක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අතිපාතලින් ළමයින්ටත් වගේම මටත් උදව්වක් වෙයි කියලා. මේක ඇත්තටම වැඩි හිටියොත් ඒක කොහොමඩක්වත් කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. පොඩි ළමයික hopeful. හැබැයි පොඩි ළමයින්ට හරි වැඩි හිටියන්ට ඉතාලම මේක අපි කතා කරන්නේ ගැඹුරක්. අපි මේ ළඟදී National Institute of Education එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් ඒ කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපිට වීඩියෝ පටියක් හදලා ඉවන්න කියලා. දැන්ට යන net සහ channel එකේ පෙන්නන්න විනාඩි 2. ඉතින් හදනකොට තරින්තු කතා කරලා කිව්වා අපි මේකට අසත්‍ය පිළිබඳව වීඩියෝ ටික හරිම ලේසි කියලා. එතකොට අනුලා කියනවා මල්ලි අසත්‍ය දැනගන්න සතිය දැනගෙන තියෙන්න එපා. ඒ නිසා අසත්‍යයෙන් පටන් ගන්න එපා. එහෙනම් සාමාන්‍ය ධක්මං කරන හැටි කියලා දෙන්න. සාමාන්‍ය වාඩි වෙන හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් හොඳයි මම දන්නවා මේ ළමයි ටික ඒ ටික දැන් දන්නවා. ඒ නිසා ඉස්සල්ලාම සතිය දියුණු වෙනකොට අසතියට හිත යනවා කියන එක ස්වභාවික දෙයක් චේතනාකරණය කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒක කැටලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ළමයින්ට කියන්න පුළුවන් අපි සතියට වැඩි ලොකු දෙයක් කියලා කියන්නේ භාවනාවට බාධා කරන දේ භාවනාවට ලොකු උදව්වක් කරනවා. පැමිණි දුක් පැනිරහයි. blessing in disguise. එහෙම නැත්නම් හැම බාධකයක්ම සාධකයක් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ළමයි අකමැති වුණාට අදක්ෂ වුණාට බය වෙන්න එපා. අඩු ගන්න ඒක කොමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් විවත් ලොකු දෙයක්. ඒ මොකද ඒක මේ ආධුනික වැඩක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම ඇඩ්වාන්ස් වැඩක්. විශේෂයෙන් බටහිර චින්තකනේ තියෙන කෙනාට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ වෙන කෙනෙක් මේවා කියලා දෙනවටත් කැමති වෙන එකක් නැහැ. මේ වගේ දෙයක් ළමයි එක සාකච්ඡා කරන එකත් අසාධාරණයි කියාවි. මොකද ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ නිසා අපි මේ පණිවිඩ දෙනකොට පොඩි ළමයි තෝරගත්ත එක හොඳ සිලෙක්ෂන් එකක්. හැබැයි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියන්න එපා. අපි හිමීට ගිහිල්ලා ඒ ළමයෙක් ලව කතා කරවන්න ඕනේ. ඒක තේරුම් ගන්න ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයෙක් ලව කතා කරන්න ඕනේ පුතේ මෙහෙමයි මං කියලා දෙන්න ගියා. උගව දෙනෙක් අල්ලන්නේ. ඔයාට අහුවෙනා වගේ තේරෙනවා. ඔයාට පුළුවන්ද? ඔයාගේ පළවල ඉන්න කෙනෙකුට මෙන්න මේ මාතෘකාවයි කතා කරන්න හදන්නේ මං. මෙන්න මේකයි මේකට නිදර්ශනය. මෙන්න මෙහෙමයි මම මේක අත්දැක්කේ. ඕගොල්ලොත් කැමති නම් මේක ගන්න කියලා ළමා කටහඬ නැත්නම් අත්දැකපු ඒ ළමා කටහඬ අපි වැඩිහිටි කටහඬට වැඩිය හරි වටිනවා. ඒකට අපි ටෙස්ටිමොනිස් කියලා කියනවා. මේ දවස්වල අපි සෑහෙන තෝරයක් එකතු කරනවා. ඒ ළමයි ෆැසිලිටේටර්ස් ලගේ ක්වොලිටිස් තියෙන ළමයි අරගෙන ඒ ළමයි ලව්වා අනික් අයට මේ පණිවිඩය කියලා දෙන එක. ඉතින් ඒක නිසා මේ වැඩේට පටන් ගත්ත එක ගැන මම සන්තෝසයි. මේක වැඩි හිටියන්ගෙන් පැත්තෙන් බලනකොට බලාපොරොත්තු සුන් කරන සුළුයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි ගොඩාක් තියෙන පුංචි වයසේදී. අපි කියන රබර් පටියක් අදිනකොට ඒක නැවත තිබුණු මට්ටමට එන්න බැරි තත්ත්වයට දලදඬු වෙලා කඩලා යනවා. ඒ කඩලා යන ලක්ෂයට මට කියන්නේ භෞතික විද්‍යාව පන්තිමේ අවන්ති ලක්ෂය කියලා.
ඉතින් වැඩි හිටියෝ කොට දෙන්නේ දැන් අවංචි ලක්ෂේ පැනලා නැත්තම් පැනලා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. මට මහලු වයසේ බැරිය වෙන ගායනා පෙනසේ. ඉතින් කබායේරිලා ඊට කමක් නැහැ. කවුරු දකින්නද කවුරු බලන්නද මා දැන් මහලු වියේ. මෙන්න මේ කුණු හarpේ තමයි පොඩි උන් ගොල්ලුවට දාන්නේ. පොඩි උන් ඕක ගන්නෑ. පොඩි උන්ට කියදයි පුතා එළියට යනවා ආපහු එනවා. ඒකිට එළියට අනේක බලන්න කියන එක හුඟක් මොකක් ඇඩ්වාන්ස්. ගියේ හිත ආපහු ගන්නවා කියන එක නම් පොඩි ජොලියක් තියෙනවා. ඒකට පොඩි ළමයි ලියපු දැන්ට රචනා කීපයක් අපි ළඟ තියෙනවා. ওই දක්ෂ ළමයෙක් අල්ලගෙන ওই වැඩේදී ඒ ළමයා ලව් අනිකට කියලා දෙන ගම එයාට පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙන්න. ඊට ගිහිල්ලා ආපු වෙලාවක් අල්ලගෙන විස්තර කරන්න කියලා අපි ඔක්කොම එකතුලා ඒක ඇනලයිස් කරමු. ඇනලයිස් කළා ඒ ළමයා ලව්ව ওই වැඩි හිටියෝ ටිකට අපේ නාකි ටිකට මේ දවස්වල සීතලද ওই පැත්තට? නෑ හම්බ. තාම නෑ. නෑ ඉතින් මම එන කාලෙන්නේ මම දන්නවනේ. ඉතින් මේ සමන් මත්ස්‍යා එන කාලේ. ඉතින් ඒක නිසා ওই සීතල කාලේට ওই නාකි ටිකට කොකිස් බදලා තියා ඉන්නා වගේ පොඩි උන් ටිකක් හදලා ඒකෙන් ඔය මේ කටගැස්මක් හදලා තියානලා දෙමු. එහෙම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි ගොඩක් නෑ ඔක්කොම නෙමෙයි 3-4 නෑ එක්කෙනෙක් දෙන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙන්න දීලා මට එවන්න පොඩි රයිට් අප් එකක්. එතකොට අපි ඒක ඇනලයිස් කරලා ළමයි කන්ඩිෂන් කරනවා නෙවෙයි මට බයිනෝ මේ ළමයි කන්ඩිෂන් කරනවා කියලා. කන්ඩිෂන් කරනවා නෙවෙයි. ඒ දක්ෂ ළමයට කියලා දෙනවා මෙන්න මේක ඔයා පොඩ්ඩක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ඔයාගේ peer group එකේ කාට හරි කියන්න රෙටොරික් ආටිකියුලේට් කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා ඩයලොග් එක දිහා බලන්න ඉන්න. හරි පුදුම වෙනසක් ඇති වෙනවා. කාට හරි වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? අත උසලා අහන්න දැන් හැබැයි වෙලාව නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. විනාඩි 3ක් විතර තියෙන්නේ. විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. කාටවත් නැතිනම් අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරන්න අපිට. හොඳයි.